الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وقال عليه الصلاة والسلام أفضل النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت عام طور پر نکاح اور عقد کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے اور اسی عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، تو میں نے آیت مبارکہ بھی وہ پڑھی ہے جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ خطبہ نکاح میں یہ ایک ہی آیت نہیں بلکہ ایسی 3 آیتیں قرآن مجید کی خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اور وہ تینوں کی تینوں آیتیں جن کا تعلق تقوی سے ہے، خوف خدا سے ہے، اللہ سے ڈرنے سے ہے۔ ان تینوں آیت مبارکہ کے اندر دونوں عاقدین کو بھی اور حاضرین مجلس کو بھی اور دونوں خاندانوں کو بھی باضابطہ ان تینوں آیت مبارکہ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ سے ڈریں، شادی کر رہے ہیں تو خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور جب خوف خدا دل میں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل کے اندر ہوتا ہے، تو پھر کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے خطبہ نکاح کے اندر قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن کا تعلق خاص طور پر تقوی اور طہارت سے ہے، تو ہر نکاح کرنے والے کے لیے بھی 3 مرحلے ایسے آتے ہیں جو تینوں موقعوں پر، تینوں مرحلوں پر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون سے 3 موقع ہیں وہ؟ ایک ہے قبل النکاح، دوسرے ہے عند النکاح، اور تیسرے ہے بعد النکاح۔ یہ 3 مواقع ہیں اللہ سے ڈرنے کے۔ قبل النکاح کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے اللہ سے ڈرا جائے، یعنی جب رشتے کا انتخاب ہو رہا ہو، رشتے کے انتخاب کے موقع پر بھی اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، دونوں طرف سے بھی۔ دلہے والوں کے دل میں بھی خوف خدا ہونا چاہیے اور دلہن والوں کی طرف سے بھی خوف خدا ہونا چاہیے، اور رشتے کے انتخاب کے وقت کوئی غلط انتخاب نہ ہو، غلط ڈیمانڈ نہ ہو، کوئی غلط زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، غلط باتیں وہاں پر طے نہ کی جائیں، بلکہ شریعت و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے رشتے کا انتخاب کیا جائے اور بات چیت بھی طے کی جائے۔ یہ ہے قبل النکاح اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ اور دوسرے ہے عند النکاح۔ عند النکاح کا مطلب یہ ہے کہ عین شادی کے وقت، عین عقد النکاح کے وقت بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل آج شادی کرنے والوں کے لیے، دونوں طرف کے لوگوں کے لیے ہوتی یہ ہے کہ وہ سارے رشتہ داروں کو، سارے خاندان والوں کو تو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی مرضی نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل بعد میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں کرتا، آپ کو خاندان کے لوگوں کو خوش رکھیے، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو خوش رکھیے، لیکن اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو ناراض مت ہونے دیجیے شادی کے موقع پر۔ آج اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ تو عند النکاح، عین شادی کے وقت جو ہے اللہ کا ڈر، خوف ہونا چاہیے کہ کوئی غلط بات نہ ہو، کوئی غلط طریقہ نہ ہو، کوئی رسم و رواجات والی چیز نہ ہو۔
आइन शादी के मौके पर न बजाना हो, न गजाना हो, न हमा किस्म की कोई खुराफात रस्मी चीजें हो। आम की वो निकाह बाइस बरकत है जो सुन्नत के मुताबिक हो। लेकिन आज उमूमन 90% निकाह सुन्नत के मुताबिक नहीं होते। सुन्नत के मुताबिक किया जाए, जरूर अल्लाह ताला की रहमत आसमानों से मुतवज्जे होती है और ऐसे मौके पर की जाने वाली दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। लेकिन आमतौर पर आजकल निकाह और शादी ब्याह के मौके पर सुन्नतों को मलहूज नहीं रखा जाता, बल्कि वो चीजें की जाती हैं जो हमारे घर के बड़े बूढ़े कहते हैं या घर की बड़ी बूढ़ी औरतें कहती हैं, वो करते हैं, वो रस्म रिवाजात, वो खुराफात, जिसकी वजह से अल्लाह की आई हुई रहमतें भी चली जाती हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शादी के ताल्लुक से कभी हंसी मजाक भी नहीं होना चाहिए। आमतौर पर बड़ी मजाक किया करते हैं लोग। बाज घर की खानदान की बूढ़ी औरतें भी मजाक करती हैं, बाज नौजवान लोग भी मजाक करते हैं, बाज बूढ़े भी मजाक करते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजों के ताल्लुक से फरमाया है कि लोगों, 3 चीजों के ताल्लुक से कभी मजाक न की जाए। वो 3 चीजें हकीकत में भी हो जाती हैं और मजाक में भी हो जाती हैं। कौन सी 3 चीजें हैं वो? आका दो जहां अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन, कि 3 चीजें ऐसी हैं जो हकीकत में भी हो जाती हैं और मजाक में भी हो जाती हैं। वो 3 चीजें अन्निकाह व तलाक व रजआ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी औरत से जो मुतल्लका हो या बेवा हो या नौजवान औरत जिसका निकाह न हुआ हो, उससे अगर मजाक में कहा जाए कि मैं तुमसे शादी करता हूं, वो अगर एक्सेप्ट कर ले कि मुझे मंजूर है, और इन दोनों की गुफ्तगू 2 आदमी सुन रहे हैं, बस ये दोनों मियां बीवी बन जाएंगे, दोनों मियां बीवी बन जाएंगे। अजीज नौजवानों और इस मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखना, शादी के ताल्लुक से, अक़द निकाह के ताल्लुक से कभी किसी से मजाक नहीं करना चाहिए। हुजूर ने मना फरमाया है, वरना ये मजाक भी हकीकत बन जाती है। और दूसरी चीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वत्तलाक, कभी भी अपने बीवी से मजाक में भी तलाक नहीं बोलना चाहिए। हकीकत में तो हो ही जाती है, कोई गुस्से में बोले, चाहे नशे में बोले, तलाक हर सूरत में हो जाती है। लेकिन कोई हंसी मजाक करते हुए भी अगर बोल दे अपने बीवी को तलाक, तो भी तलाक हो जाती है। इसलिए अपने बीवी के सामने कभी भी तलाक का मौजू छेड़ना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं। चाहे गुस्से में हो, चाहे नॉर्मल हालात में हो, चाहे मजाक में हो, कभी तलाक का टॉपिक अपने बीवी के सामने आना ही नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आन बन हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, अगर जरूरत ही आप महसूस कर रहे हैं, तो जैसे खानदान के जिम्मेदारों को बुलाकर आपने उस औरत से, लड़की से निकाह किया था, जब उसको छोड़ना है, तलाक देना है, तो भी खानदान के जिम्मेदारों को बुलाकर उनकी बैठक करके उसे तलाक देना चाहिए। जैसे निकाह करने का तरीका है, यानी अपनी बीवी को तलाक देने का, उसको छोड़ने का भी तरीका है। लेकिन शादी करने का तरीका तो हम जानते हैं, लेकिन तलाक देने का तरीका नहीं जानते। बस गुस्सा आ गया, ठोक दी। ये ऐसी चीज है तलाक, जैसे आंख बंद करके भी अगर गोली चला दो तो सामने वाला मर जाता है। तलाक का मामला भी ऐसा ही है, बस जुबान से अल्फाज निकल गए, चाहे किसी हालत में हो, चाहे मजाक में हो, चाहे नशे में हो, चाहे गुस्से में हो, तीनों सूरतों में तलाक हो जाती है। तो दूसरी चीज तलाक, जिसके ताल्लुक से कभी मजाक ना हो, हकीकत में तो हो ही जाती है, लेकिन कोई मजाक में भी कह दे तो भी हो जाती है। और तीसरी चीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वर्रजा,
یعنی کہ رجعت کرنا کسے کہا جاتا؟ رجعت کرنا یعنی کوئی آدمی اپنے بیوی کو ایک طلاق دے چکا ہو اور 3 مہینے تک وہ اسی کے نکاح میں شمار ہوتی ہے وہ. اسی وجہ سے طلاق دینے کے بعد بھی وہ عورت 3 مہینے تک کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی, اسی کے نکاح میں شمار ہوتی ہے. ہاں 3 مہینے 3 ماہواری عدت گزرنے کے بعد پھر وہ آزاد ہے, جس سے چاہے نکاح کر لے. لیکن کسی نے طلاق تو دے دیا اپنے بیوی کو, مذاق میں دے دیا یا حقیقت میں دے دیا, لیکن 3 مہینے مکمل ہونے سے پہلے یہی طلاق دینے والا شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے چلو میں رجوع کرتا ہوں جان, جو بول دیا میں واپس لے لیتا ہوں. حدیث شریف کے اندر ہے کہ طلاق ختم ہو گئی, یہ اس کا شوہر وہ اس کی بیوی. اس لیے رجعت کے تعلق طلاق دینے کے بعد واپس لینے کے تعلق سے بھی بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. مذاق میں بھی اگر آپ نے کہہ دیا کہ چلو میں واپس لیتا ہوں اپنی طلاق کو تو طلاق ہو جائے, لیکن یہ ایک میں ہے. اس لیے محترم بزرگوں دوستو, آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ ثلاثن جدہن جدن و ہزلہن جدن, کہ 3 چیزیں حقیقت میں بھی ہو جاتی ہیں اور مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں. ایک ہے نکاح, دوسرا ہے طلاق, اور تیسرا ہے رجعت, رجوع کرنا, واپس لینا. اس لیے ان 3 چیزوں کے تعلق سے بہت آدمی کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور رائے مشورہ کر کے قدم اٹھانا چاہیے. جی میں آیا زبان پر لا لیا, ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. محترم بزرگوں اور دوستو, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے شادی بیاہ چونکہ ہر انسان کی ضرورت ہے, جیسے مردوں کی ضرورت ہے عورتوں کی بھی ضرورت ہے, اس لیے اس کو بہت عام رکھا ہے. جیسے کہ میں نے پیوستہ جمعہ کے اندر کہا تھا کہ ہر کوئی ہر جگہ نکاح کر سکتا ہے. اس میں نہ نکاح دشوار ہے, نہ مہنگا ہے, نہ مشکل ہے. ہم نے اسے مشکل کیا ہے, ہم نے اسے دشوار کیا ہے, ہم نے اسے مہنگا کر دیا ہے. حقیقتاً کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے ہیں. بعض مرتبہ تو حضور کے نکاح سفر میں ہو گئے ہیں, سفر میں. اور رفقائے سفر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دوسرے دن کہ لاؤ جس کے پاس توشے میں جو کچھ کھانا ہے لاؤ, آج یہاں لا کر جمع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کے لیے کہا, دسترخوان بچھا دیا گیا. سب صحابہ سے آپ نے کہا کہ جس کے توشے دان میں جس کے ڈبے میں جو کچھ ہے وہ دسترخوان پر بچھا دیا جائے. سب نے اپنے اپنے ٹفن میں سے نکال کر جو کچھ تھا روکھا سوکھا, زمانے میں اس زمانے میں رہا کیا کرتا تھا, بچھا دیا کہ دسترخوان پر نکال دیا گیا. حضور نے فرمایا کھاؤ یہ تمہارے اماں کا ولیمہ ہے. یعنی حضور ہمارے روحانی باپ اور حضور کی بیویاں ہماری روحانی مائیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے حضور کی بیویوں کو امہات المؤمنین, امت کی مائیں. کہاں سے لمبی چوڑی دعوت ہے, جو ساتھ میں رفقائے سفر ہیں بس وہی. اگر کوئی غریب آدمی ہے بیچارہ, روز مزدوری کرنے والا, کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں, کوئی ضروری نہیں ہے فنکشن ہال بک کرنا, کوئی ضروری نہیں رقعے چھاپنا. عقد کے دوسرے دن آپ کے گھر میں جتنے مہمان ہیں ولیمہ کی نیت سے ان کو کھانا کھلا دو, ولیمہ ہو گیا. شادی بہت آسان ہے, نکاح کرنا بہت آسان ہے, ہم نے مشکل بنا دیا ہے اسے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں حضرات صحابہ کے نکاح ہو جایا کرتے تھے, حضور کو خبر نہیں ہوتی تھی. حالانکہ صحابہ کی پہلی مرضی نیند سے بیدار ہونے کے بعد یہ ہوا کرتی تھی کہ پہلی نگاہ ہماری حضور پر پڑے, حضور کا دیدار کریں, حضور کی زیارت کریں. لیکن شادی کا موقع آتا تو صحابہ بھی اس کو حضور کو بلانا اور پرچار کرنا لمبا چوڑا ضروری نہیں سمجھتے تھے. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں اپنے مبارک زبان سے جنت کی خوشخبری سنائی ہے,
उनको कहा जाता है अशरे मुबश्शरा। जिन 10 सहाबा को हुजूर ने अपने जुबान मुबारक से जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, उन 10 सहाबा में एक हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। अपने जमाने के, हुजूर के जमाने के बहुत मालदार तरीन सहाबी थे वो, उनसे बढ़कर कोई मालदार नहीं था। एक मरतबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद कुछ पूछना चाहते थे हुजूर से मसला, लेकिन हुजूर ने पहले उनसे पूछा कि अब्दुर्रहमान, ये जो पीले दाग और धब्बे तुम्हारे कपड़ों पर नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने शर्माते हुए कहा, नजरों को झुका दे, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैंने एक अंसारी खातून से निकाह कर लिया है और मैंने खुशबू इस्तेमाल की थी, शायद उसके दाग और धब्बे खुशबू के मेरे कपड़ों पर लग गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं फरमाया कि अब्दुर्रहमान तुमने तो शादी की, मुझे नहीं बुलाए। कोई नाराजगी नहीं फरमाई आपने फरमाया तो ये फरमाया, क्या फरमाया? बारकल्लाहु लका व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर औलिम वलो बिशातिन। यानी हुजूर ने सबसे पहले अब्दुर्रहमान को मुबारकबादी दी, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, अल्लाह तुम दोनों मियाँ बीवी को मुबारक करे, और तुम दोनों की मुलाकात अल्लाह ताला खैर खूबी से पूरी करा दे। तुम दोनों की मुलाकात अल्लाह ताला खैर खूबी से करा दे। मालूम है कि जब कभी नौशा को मुबारकबादी देने का मौका आए, जब हम वलीमा में जाएं किसी के या अक़द में जाएं, तो इन्हीं मुबारक मसनून कलिमात के साथ नौशा को मुबारकबादी देना चाहिए। हदीस शरीफ के अंदर है, बारकल्लाहु लका व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। नौशा, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, तुम दोनों मियाँ बीवी को मुबारक करे, और तुम दोनों की मुलाकात अल्लाह ताला खैर खूबी से करा दे। यानी एक दूसरे के दिल में दोनों की मोहब्बत डाल दे। हाँ, दीगर खानदान के लोगों को और मुबारक मुबारक कह के मुबारकबादी दे सकते हैं, लेकिन नौशा को जो मुबारकबादी देना मसनून इन्हीं कलिमात के साथ देना चाहिए। मैं तो कोशिश करता हूं, आपको भी चाहिए, बहुत आसान अल्फाज हैं, दुआ को याद कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये कलिमात याद ना हो तो दुनिया में बोली जाने वाली सारी जुबानें अल्लाह की जुबानें हैं। अल्लाह भी तुम्हें मुबारक करे, तुम दो मियाँ बीवी को मुबारक करे, तुम दोनों की मुलाकात अल्लाह ताला खैर खूबी से करा दे। लेकिन जो मानवियत, जो बरकत और रहमत हुजूर के जुबान मुबारक से निकले हुए कलिमात में है, वो दुनिया की किसी जुबान में नहीं हो सकते। कोशिश की जाए इन अल्फाज को याद कर लिया जाए, और अगर याद नहीं होता तो ठीक है, अपनी मादरी जुबान में मुबारकबादी दें। पहली बात तो ये हुजूर ने मुबारकबादी दी, और दूसरे आपने फरमाया कि औलिम वलो बिशातिन। अब्दुर्रहमान निकाह तो कर लिए हो, अब वलीमा कर लो, चाहे एक बकरी ही जुबा करके क्यों ना हो। शातुन कहा जाता है बकरी को। औलिम वलीमा से है, वलीमा करो, फेले अम्र का सेगा औलिम वलो बिशातिन, कि तुम वलीमा करो चाहे एक बकरी ही को जुबा करके हो। इस हदीस मुबारका से 3 चीजें मालूम हुई। एक तो यह है कि अगर अपने शादी में, अपने बेटे के शादी में, या अपनी बेटी की शादी में, या खुद के अपनी शादी के अंदर, या वलीमा के अंदर अगर हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई महल्ले का आदमी अगर हमें न बुलाए या भूल जाए, तो हमें नाराज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल, या तो भूल गया होगा, या उसने मुनासिब नहीं समझा होगा, या मुख्तसर अपना प्रोग्राम कर लिया होगा। लेकिन महल्ले का आदमी हो, या खानदान का हो, या दोस्तों में से कोई हो, आज अजीब और गरीब वबा ये आम होती चली जा रही है। भूल जाए तो बस ताल्लुकात खत्म, न सलाम करने को तैयार, न सलाम का जवाब देने को तैयार, न दूसरे शादी में जाने को तैयार, न अपने घर के, अपने खानदान के शादी में उसको बुलाने को तैयार। बायकाट बिल्कुल, न बुलाकर गोया कि उसने कोई बड़ा जुर्म और पाप कर लिया है उसने। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मेरा करीब का दोस्त था, मेरा रिश्तेदार था, मेरे महल्ले का, मेरे मस्जिद का मुसल्ली था, अगर आप समझते हैं, आप हक से जाइए,
मुबारकबादी देकर आइए, खाना मत खाइए। जैसे कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो आपने नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि आपने पहले मुबारकबादी दी और दोबारा आपने वलीमा की उनको तरगीब दी। मालूम है कि अक़द के खाने की उतनी अहमियत नहीं है जितने के वलीमा के खाने की है। हाँ, आप मेहमान बन के उसे जा रहे हैं, जो आपके लिए पेश कर दे आप खा लीजिए, लेकिन डिमांड करवाना और अपने ख्वाहिश के मुताबिक उसको मजबूर करना, याद रखना जायज नहीं है। सख्त गुनाह की बात है, सख्त गुनाह की बात है। बल्कि ऐसे मौके पर तो आपको चाहिए कि खाने का इंतजाम, अगर आपकी इजाजत, हम अपने मेहमानों को अलग कर लेते हैं ताकि आपको जहमत और तकलीफ ना हो। बल्कि अक़द के मौके पर चाहिए ये कि नौशा वालों को अपने तरफ के कम से कम लोगों को लेकर जाएं ताकि लड़की वालों को तकलीफ ना हो। और 400-400 लोग, 500-500 लोग लेकर जाते हैं। भाई उतने लोग अपने घर बुलाइए ना, हाँ अपने शान के मुताबिक वलीमा कीजिए, जितने लोगों को बुला सकते हैं बुलाइए, लेकिन लड़की वालों के पास में मुख्तसर अपने खानदान के उतने ही लोगों को लेकर जाना चाहिए। भीड़ ले जाकर वहां पर जमा नहीं करना चाहिए और लड़की वालों से डिमांड खाने का कभी नहीं करना चाहिए। वो मेजबान है, हम मेहमान हैं, मेजबान जो पेश कर दे हमारा फर्ज बनता है वो खुशी खुशी खा लें। उस पर नाराज होना, हमें इस बात की इजाजत नहीं है। तो ये तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आजकल इस सिलसिले में बड़ी बेएहतियाती बरती जा रही है और लड़की वालों के लिए गोया कि लड़के वाले एक किस्म का अजाब बने हुए हैं था कि रिश्ते का इंतखाब कैसे करना चाहिए। देखिए अपने खुद का, बल्कि नौजवानों को मैं तरगीब दूंगा, अपने माँ बाप को मजबूर कीजिए, मैं मुसलमान हूं, इस्लाम के मुताबिक मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन मैं गैर शरई शादी नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। किसी की लड़की अगर पसंद आ जाए तो आप जाकर बैठिए लड़की वालों के पास और कहिए कि आपकी लड़की हमको पसंद है, क्या हमारा बच्चा भी आपको पसंद है? अगर वो कह दे कि हाँ आपका बच्चा भी हमें पसंद है, तो लड़के का बाप ये कहे लड़की के बाप से, चलिए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, बतलाइए अब किस महीने की किस तारीख को कहां अक़द करेंगे और महर का आपका क्या डिमांड है? लड़की वालों से कहे महर का डिमांड क्या है आपका। जब महर की बात आ गई तो एक बात मैं कहूं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक जमाने के अंदर सम के महर थे। एक जो कम से कम महर, जिसके पास कोई सरमान, रोजाना कमाना तो खाना, इतनी मुफलिसी है, तो ऐसे आदमी के लिए महर की मिकदार कम से कम रोज मजदूरी करने वाले के लिए जो है वो 10 दिरहम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 10 दिरहम बांधा था। 10 दिरहम चांदी। आजकल दिरहम का रिवाज नहीं है, आज तोले का रिवाज है। तो 10 दिरहम चांदी कितनी होती है? तकरीबन 2.5 तोले से 3 तोले 4 तोले के अंदर अंदर हो जाती है। तो गोया कि 1000 रुपये तोला आज चांदी है। तो रोज मजदूरी करने वाला भी नौशा अगर हो, कुछ बैंक बैलेंस उसके पास ना हो, कम से कम तरीन महर अगर बांधना है तो 4000 से नीचे बांधना जायज नहीं है इस महंगाई के दौर के अंदर। बल्कि हर नौशा को चाहिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक महर बांधे। मैं तो आमतौर पर जब भी बातचीत मेरे सामने आती है, मुझे बुलाया जा, मैं कहता हूं कि नौशा की माहाना आमदनी कितनी है, सालाना नहीं, माहाना आमदनी इस बच्चे की, तुम्हारे लड़के की कितनी है, एक महीने की जो भी तनख्वाह याफ्त पेमेंट है उसकी महर तय करो। किसी बच्ची की हक तलफी नहीं होना चाहिए। अपनी हैसियत के मुताबिक उस बच्ची जैसे बच्चियों का जो महर होता वैसा महर बांधना चाहिए। खैर, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बेटी का महर फातिमा ज़हरा का कितना था मालूम है? बहुत सारे लोग महर फातिमी बांधती हैं। 500 दिरहम चांदी, 1.5 किलो चांदी। तो आज 2024 में और
اس ماہ اکتوبر کے اندر 1.5 کلو چاندی کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہوتی ہے. لاکھوں روپے یوں فنکشن ہال کے سجانے میں، اسٹیج کے بنانے میں خرچ کروا دیتے ہیں. اگر مہر کے نام پر اگر مہر فاطمی باندھ کر اگر کسی بچی کو اگر آپ 1.5 کلو چاندی یا 1.5 کلو چاندی کے پیسے اگر دے دیتے ہیں تو کتنے بیچارے لڑکی والے خوش ہو جائیں گے، اور آپ کو ثواب بھی ملے گا کہ آپ نے مہر فاطمی باندھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیوی کا مہر تھا 4000 درہم، یعنی 12 کلو چاندی. کتنی؟ 12 کلو چاندی. آج کے حساب سے 12 کلو چاندی کے کتنے پیسے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ تقریباً 12 لاکھ روپے سے زیادہ ہوتے ہیں. 12 لاکھ روپے سے. کوئی بڑے لیول کے لوگ، منسٹر لیول کے لوگ اگر ہوں، ان کے لیے کیا اہمیت ہے 12 لاکھ روپے کی؟ ایک تو وہ لوگ اس طریقے سے مہر باندھ سکتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نواسی کا مہر کتنا تھا معلوم ہے؟ 40,000 درہم، یعنی 120 کلو چاندی. تقریباً 1,20,00,000 روپے ہوتے ہیں آج کی تاریخ میں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے نواسی کو، جو فاطمہ کی بیٹی تھی، علی کی بیٹی تھی، ان کو 1,20,00,000 روپے مہر کے اندر گویا کے دیے تھے. 1 کنٹل 20 کلو چاندی مہر میں دی تھی. اور حضور کی جو بیوی کا مہر تھا 40,000 درہم، یعنی 12 کلو چاندی. وہ حضور تو کتنے غریب تھے معلوم ہے؟ صبح کھائے تو کوئی رات کا بھروسہ نہیں تھا. 2-2 3-3 چاند نکل جاتے تھے، سوائے کھجور اور پانی کے گھر میں کہیں کچھ چیز نہیں ہوا کرتی تھی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے یہ مہر ادا کیا تھا. حضور کا مہر یہ. تو بہرحال مہر اپنی حیثیت کے مطابق باندھنا چاہیے. تو ہم نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا لڑکی والوں سے، تو کم سے کم مہر باندھتے. وہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جو آپ بولتے ہیں ہمیں منظور ہے. لڑکی کی حق تلفی ہے. اگر آپ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہر کم سے کم باندھا جائے. نہیں، آپ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا لڑکے والوں سے، بہت اونچا کام کیا ہے آپ نے، بہت اچھا کام کیا ہے. اچھا مہر بھی باندھیے. اپنے بیٹے کی 1 مہینے کی تنخواہ مہر میں باندھنا چاہیے. بہرحال اپنے حیثیت کے مطابق مہر باندھنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ مہر نقد دے دیا جائے. دیکھیے حدیث مبارکہ کے اندر ہے، قیامت کے دن 2 لوگوں کو بڑا سخت عذاب ہوگا. 2 لوگوں کو سخت عذاب ہوگا. ایک وہ آدمی جو کسی عورت سے نکاح کرے اور مہر نہ باندھے نہ دے. مہر نہ دینے والے کو قیامت کے دن ایک زناکار کی حیثیت سے عذاب ہوگا. اس لیے اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوہ کو میت کے پاس کھڑے ہو کر مہر معاف کرنے کا مہر اس غمزدہ کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مہر معاف کرو. معاف نہیں ہوتا. قیامت کے دن ایسے شوہر کو مقبول نیکیاں اپنی بیوی کو دینا پڑے گی. نکاح کرتا ہے مہر نہیں دیتا ہے تو اس کو زناکار کی حیثیت سے عذاب ہوگا. اور ایک وہ آدمی جو کسی سے قرض تو لیتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کرتا، ٹالم ٹول کرتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو چور کی حیثیت سے سزا دی جائے گی. بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر جو ہیں مہر نہ دینے والے کو زناکار کی حیثیت سے عذاب دیا جائے گا، اور کسی کی دعوت میں بغیر دعوت کے کھانا کھانے والا، بغیر دعوت کے کسی کی دعوت میں جا کر کھانا کھانا جائز نہیں. چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے عمر کے کسی بھی مرحلے کے اندر ہو، بغیر دعوت کے کسی کے ٹینٹ میں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہے کہ چور بن کر گیا، ڈاکو بن کے دسترخوان سے باہر نکلا. بہرحال یہ چند باتیں شادی بیاہ کے تعلق سے اور دعوت کے تعلق سے میں نے کہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.